ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। मैं बंसी लाल प्रेमी प्रधान अंबेडकर नवजोत दल पंजाब। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ शैक्षणिक व्यवस्था तो लैके समाजिक व्यवस्था तो लैके आर्थिक व्यवस्था के उपर तक कब्जा जो होया तो जिहड़े इस देश के कुछ चंद क लोगों के हत्थ च गया, उहदा कारण सी बाबा साहब का जिहड़ा होया दिता होया संविधान। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ संविधान दिता 49 ਨੂੰ, तो उस टाइम ही कहा सी जे इनू लागू करने वाले लोग वधिया रहे तो देश नहीं वर्ल्ड के विचों विश्व के विचों सब तो बेहतर संविधान होगा। नहीं तो फिर जे इनू लागू करने वाले बेईमान लोग आए तो उन्होंने हथों आ जिहड़ा संविधान है कचरे के डब्बे च सुट्टण वाला होगा। तो मैनू अज दुखद आ जिथे बाबा साहब नू नमन करन आया उत्थे सानू दुख भी व्यक्त कर रहा मैं कि इस देश दे विच लगभग 7 दशक बीतण तो बाद अज किसी मंदिर दी मैं किसी की गल कर रहा, मैं धार्मिक भावना नूं किसी दे ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, पर किसी मंदिर की मुख जिहड़ी आ उहदी पुजारन कोई साडी भैण हैगी आ, किसी भी चाहे हिंदू की हो, चाहे सिख की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे बौद्ध की हो, चाहे पारसी की हो, चाहे यहूदी की हो, चाहे जिहदी मर्जी हो। इहदा कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जे उन्हां दी बदौलत अज किते साडे लोग 135 सांसद गए आ, तो मेरे ख्याल वो आरक्षण की व्यवस्था के तहत उदा जे देखिए तो साडा समाज तो सब तो ताकतवर है, पर ताकतवर होने के बावजूद भी अज साडियां धीआं भैणां नाल जाति हो रही है, बलात्कार हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है, अज साडे लोगों के उत्ते तदसत हो रहा। उहदा मेरे ख्याल कारण है बाबा साहब ने जिहड़ा कहा सी अब तुसीं शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। संगठित होंगे उन्हें किहड़ा संगठन कहा सीगा, उन्हें जमात बनाउण नूं कहा सी, जमात दा बनाउण नूं कहा। साडे लोकां ने जातियां दा संगठन बना करके अपने लोगों को पहला 6743 जातियां च वंडे, अज असी अलग अलग बना के संगठन असी फेसबुकिया प्रधान ते व्हाट्सएप वाले प्रधान बन गए। मैं अपने लोगों को गुजारिश करदा अज दे बाबा साहब ने जो सच्ची श्रद्धांजलि देनी आ तो अपने आप नूं अपना जिहड़ा अहंकार आ, अपना घमंड आ, होमा वा वो कढ़ के समाज दे विच इकट्ठा होण तां बाबा साहब नूं सच्ची श्रद्धांजलि होगी और साडी बाबा साहब की गल भी ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਟਰ, उस मैटर के उत्ते पहुँच के उन्होंने कहा भी करोड़ों बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपना बच्चा करो। बहुत सही गल तुसी जिहड़ियां इतिहासक गल्लां छेड़ के सानू महसूस कराता। मेरे ख्याल कि मेरे भी रोंगटे किते न किते खड़े हो गए। बाबा साहब अंबेडकर जदों राज रतन अंबेडकर उन्हां दा जिहड़ा छोटा बच्चा सीगा उन्हें ये गल कही सी कि जदों वो उन्हां दी जिहड़ी वाइफ रमाबाई अंबेडकर ने बाबा साहब दे कंधे ते सिर रख के रोण लगे और कही कि जिन्हों तुसी राजा बनाना चाहते सी वो तो इस दुनिया च राज रतन नहीं रहा, हुण तुसी क्यों बनाओगे। बाबा साहब अंबेडकर ने यह गल कही सी कि आए रमा तू तो मेरे कंधे ते अपना सिर रख के रो सकदी आ, मैं किदे कंधे ते सिर रख के रोवां। तेरा एक बच्चा राज रतन दिखाई दे रहा, मैंने देश के करोड़ों बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्हां वास्ते वो जिहड़े आ उत्थे मिट्टी जिहड़ी उत्थे पार्थिव शरीर छड्ड के लंडन च गए सी। उही तो दुख है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सी 10 डॉक्टर 20 वकील 3 इंजीनियर जिदन मेरे समाज दे विच खड़े हो गए मेरे समाज का कायाकल्प हो जाऊगा। अज वो वकील अपनी जिहड़ी है वो टाई कोट पैंट पा के अपने समाज दे विच जाके राजी नहीं है, चुंगिया दे विच गया तो उहदे पैर गंदे हो जा। उही मैं गल कर रहा कि बाबा साहब अंबेडकर इसे करके कहिंदे सी कि बई तुसी शिक्षित शिक्षा वास्ते बाबा साहब ने जिन्हां नूं भेजिया सी वो भी वापस नहीं आए, जिहड़े आए तो वो जाके अज उन्हां दी बदौलत लोकां ने कमाई करके कोटी कारां बंगले ते बाहर एक वधिया पार्क बना के उत्थे वधिया जी चेयर दे विच अखबार पढ़ रहे हैं। एक कुत्ता उत्थे उहनूं ओहदा तां सम्मान करदे आ, अपने लोकां दा नहीं करदे आ। इस करके तुसीं दुख दी रग दे उत्ते नग जिहड़ा हत्थ रखिया, मैं समझदा कि अज एक इतिहासिक दिन आ। बाबा साहब साडे विच नहीं रहे और अज बाबा साहब दा परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं।
परिनिर्वाण का मतलब होंदा दोबारा तो बाबा साहब गए, बाबा साहब का पार्थिव शरीर गया, उन्होंने सोच उन्हों का सिर्फ जय भीम कहण दे नाल मेरा कुछ नहीं होना। जय भीम बाबा साहब के बुत दे हार पा के कुछ नहीं होना, जमीन ते आके बाबा साहब की जिहड़ी कही हुई मनाया जा रहा ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਨ ਕਰਨ ਭੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹਜੇ ਦੇਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਕਸ ਹੋਵੇ? ਮੈਸੇਜ ਸਰਤਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਗਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਬੀ ਕੁਤਲੀ ਲਤਾੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।